صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایوان صدر میں ملاقات۔ افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت کو افغانستان کی سرحد پر جاری کارروائیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افغان جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی کارروائیوں کے حوالے سے بھی بتایا۔ صدر مملکت کا مسلح افواج کی تیاریوں، صلاحیتوں، بہادری اور جذبے پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے سہیل افریدی سے حلف لیا۔ سہیل افریدی نے بطور 30ویں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عہدے کا حلف اٹھایا۔ حلف برداری تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات، پی ٹی آئی مرکزی صوبائی قیادت کی شرکت۔ پاک فوج کی مہمت میں بروقت کارروائی، تشکیل میں آنے والے 30 خوارج جہنم واصل۔ پاک فوج کی سخت جوابی کارروائی نے افغان طالبان کو فتنہ الخارج پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان کی فتنہ الخارج کی وجہ سے ایک بڑی تشکیل مہمت بھیجنے کی کوشش پاک فوج نے ناکام بنا دی۔ تشکیل بھیجنے کا مقصد مہمت کے سرحدی علاقہ ترکمان زئی سے دراندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ دراندازی پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کی ناکام کوشش تھی۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری، مزید خارجیوں کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات۔ پاک فوج کا افغان جارحیت پر منہ توڑ جواب، یوب اور چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خوارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ۔ پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کے خلاف مختلف سیکٹرز پر بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ پاک فورسز کی طرف سے بھاری توپ خانے کا بھی استعمال۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں متعدد افغان طالبان ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کی چوکیوں کو مارٹر فائر سے شدید نشانہ بنایا۔ متعدد پوزیشنز تباہ ہو گئیں۔ افغان طالبان کو بھاری جانی و مالی نقصان۔ مارٹر فائر کے بعد علاقے میں دھوئیں کے بادل اور دھماکوں کی آوازیں دیر تک گونجتی رہیں۔ پاک فوج کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ افغان طالبان حکومت کے ترجمان کا پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب۔ پاک فوج کی سخت اور شدید جوابی کارروائی سے افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار۔ شکست خوردہ افغان طالبان بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانے کے بعد جھوٹے پروپیگنڈا کا سہارا لینے پر مجبور۔ ترجمان افغان طالبان کی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پوسٹ شیئر کر کے جھوٹ پھیلانے کی ناکام کوشش۔ ویڈیو میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ T-55 ٹینک پاکستانی فوج سے چھینا گیا۔ روسی ساختہ T-55 ٹینک حقیقت میں افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے افغان طالبان کے حملے کو مؤثر طریقے سے پسپا کیا۔ صدر مملکت کی افغان سرزمین سے سرحد پار حملوں کی شدید مذمت۔ صدر زرداری کا کہنا ہے پاک فوج نے سپنبورگ اور کرم سیکٹر میں حملے مؤثر انداز میں پسپا کیے۔ افغان علاقے سے حملے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان پر کسی بھی جارحیت کا بھرپور دو ٹوک جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی جانب سے اشتعال انگیزی پر اظہار تشویش۔ شہباز شریف کا کرم سیکٹر میں افغان طالبان کے حملے کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ ملک کی سالمیت کا ہر صورت میں دفاع کیا جائے گا۔ افغانستان کی سرزمین میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاک فوج اور عوام ملک کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار۔ بھارتی فوج اور عسکری قیادت جان لے کسی بھی حملے کا پوری شدت اور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ہمارا جواب بھارتی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاک فوج کا بھارتی فوجی قیادت کے پروپیگنڈے پر سخت رد عمل۔
भारतीय फौज के बयान को झूठ का बुलंदा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत मार्का हक में शिकस्त कबूल नहीं कर पा रही। बयानात मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान दिए जा रहे हैं। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है। पाकिस्तान को भारतीय अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में आकर ऐसे बयानात देने पर तशवीश है। भारतीय अवाम और दुनिया को झूठ बताने पर भारतीय फौज का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे जंगी जुनून से जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात पैदा हो सकते हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। एलामी में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब, RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त सम्त में जारी है। मार्केट का एतबार बहाल हो रहा है। महंगाई काबू में है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफरात ज़र काबू में। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी है। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर, 1000 अमवात हुई। ज़राई शोबा मुतासर होने से GDP की शरह नमू 3.25 से 3.5% तक रहने का इम्कान है। शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुआहिदा पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में होने वाली बेहतरी का आगाज है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की आज मुलाकात होगी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ अमूर समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का असूली फैसला। मरियम नवाज का बेज़ाब्तियों और घपलों का सख्त नोटिस। बेज़ाब्तियों और घपलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची के हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खिदमात पर खराज तहसीन पेश। मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अपने पैगाम में कहा, आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो का आगा सिराज दुरानी की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन कहा। जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर दुख का इजहार। आईनी बेंच 26वीं तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो आईनी बेंच के तमाम जजेस को शामिल किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि फलां जजेस बैठेंगे और फलां नहीं, तो ये अजीब बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। आबिद जुबैरी ने कहा, ऐसी कोई कदगर नहीं कि आप ये मुआवला चीफ जस्टिस को रेफर नहीं कर सकते। फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, चीफ जस्टिस को मुआवला रेफर करना अलग बात है, जुडिशल ऑर्डर पास करना अलग है। आप चाह रहे हैं सिर्फ 16 जजेस हों। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल मदोखे ने इस्तफसार किया, अगर जुडिशल कमीशन कोई गैर आईनी हुक्म पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर सकती है। अगर जुडिशल कमीशन चंद जजेस को आईनी बेंच से निकाल देता है तो क्या जुडिशल कमीशन का फैसला चैलेंज हो सकता है। अदालत ने समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक निज़ाम मामूल पर आ गया। TLP के एहतजाज के बायस मुतासर होने वाले शहरियों की मामूलाती जिंदगी बहाल। फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज के बाद खोल दिया गया। मेट्रो बस भी बहाल। इस्लामाबाद के तमाम रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। लाहौर में 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस, मेट्रो बस चल पड़ी।
चौक, यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू, स्कीम मोड़ के रास्ते बदस्तूर बंद। 7 रोज से मुल्हिका गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान। पुलिस के टीएलपी के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ छापे तोड़ फोड़ करने वाले 2716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में 251, शेखुपुरा में 178 मुजाहिरीन कानून के शिकंजे में आ गए। पंजाब भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, 250 अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा 142 अफसरान और अहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया।